اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس آمد، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس آمد، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی، 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ کراچی، صدر مملکت آصف علی زرداری سے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک، ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت ہوئی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ کراچی، صدر مملکت آصف علی زرداری سے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، ملاقات میں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے، ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ کراچی، صدر مملکت آصف علی زرداری سے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے، ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کی گئی۔ MNA قادر پٹیل کے صاحبزادے عباس پٹیل کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب، عباس پٹیل کی شادی سینیٹر اسلام الدین شیخ کی صاحبزادی سے گزشتہ روز ہوئی۔ آصفہ بھٹو زرداری کی دعوت ولیمہ میں شرکت، دعوت ولیمہ میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، قمر زمان کائرہ، منظور وسان، نبیل قبول، سید غنی، قادر مندوخیل سمیت دیگر کی شرکت۔ سابق صوبائی وزیر اور سینیٹر ہری رام کشور لال جاوید نایاب لغاری، سردار اختر جان مینگل اور سینیٹر عاجز دھامرہ کی دعوت ولیمہ میں شرکت۔ تقریب کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ بتائیں کہ نیٹی جیٹی پل پر تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ نواقین نے حکومت سے ہیوی وہیکلز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماڑی نیٹی جیٹی پر افسوسناک حادثہ، تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا، ایک ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ متوفی کے بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی حادثے کا شکار ہوا جو پورٹ میں کام کرتا تھا، دوسرا زخمی شخص اس کا دوست تھا۔ ٹرالر پولیس کی تحویل میں ہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ ہیوی وہیکلز کے اوقات پر سختی سے عمل درآمد کرے۔ صبح کو بیچارے جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، بیچارے اپنے ریلیکس ہو کے جا رہے ہوتے ہیں اور نائٹ میں ان لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کہیں کی صبح کو ہوتی ہے مطلب، اور ٹرالے والوں کا ٹائم جو ہوتا ہے صبح کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے 11 سے لے کے 5 بجے تک، اس کے بعد ان کو گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن MRD کا تو عجیب و غریب صورت حال ہے، ابھی تک کوئی مینجمنٹ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی نا روڈ کے حوالے سے۔ زخمی شخص کے بیٹے نے کہا کہ آئے روز حادثات سے عوام محفوظ نہیں رہ سکتی۔ والد صاحب کی ٹانگ فریکچر ہوئی، انہیں لیاقت نیشنل اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ والد صاحب جو ہے ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، وہاں سے جو ہمیں کال آئی کہ یہ حادثہ ہو گیا، آپ جو ہے جلد سے جلد پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے دیکھا تو یہ حادثہ ہو چکا تھا، انہوں نے ڈرامہ شفٹ کر دیا تھا، تو اب جو ہم نے والد صاحب کو لیاقت نیشنل میں شفٹ کیا ہے۔ ان کی جو ہے ٹانگ کی فریکچر ٹریفک پولیس کے سخت فیصلوں کے باوجود حادثات کا سلسلہ جاری ہے اور عوام کا تحفظ اب بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ کورنگی اور لانڈھی میں LPG گیس سلنڈر فروخت کرنے والی متعدد دکانیں سیل، شہری متبادل گیس کے حصول کے لیے مارے پھر رہے ہیں، جبکہ دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ وہ اوگرا کی SOPs کے مطابق کاروبار کر رہے تھے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کورنگی اور لانڈھی میں LNG گیس سلنڈرز کی دکانیں سیل، شہریوں کو گیس کی شدید قلت کا سامنا۔ بند دکانوں کے باعث شہریوں کو گھروں میں کھانا پکانے میں مشکلات نے گھیر لیا۔ شہریوں نے کہا کہ ایک طرف گیس آتی نہیں، دوسری طرف LPG کی دکانیں بھی بند ہیں۔ 4-5 دن ہو گئے اور یہاں پہ گیس نہیں مل رہی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، رکشے والے بچوں کی روزی نہیں کما سکتے اور یہ SHO نے ان لوگوں کو تنگ کرا ہوا ہے۔ آپ کچھ ان کی اپیل کریں، جو بیچارے روزی روزگار کریں، یہ بھی ہم لوگ بھی کریں، آپ کی برائے مہربانی۔ یار اتنی پریشانی ہے تو غلط ہے نا طریقہ، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اگر اسی طریقے سے رہا تو لوگ تو مر جائیں گے، پس جائیں گے۔ گزشتہ دنوں کورنگی میں ایک LPG دکان میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک شخص جھلس کر زخمی ہوا۔ واقعے کے بعد انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات کے تحت متعدد دکانوں کو سیل کیا، جس پہ دکانداروں کا موقف ہے کہ اوگرا کی SOPs کے مطابق کاروبار کرنے کے باوجود دکانیں سیل کی گئیں۔ میں DSP صاحبہ سے ملا، انہوں نے کہا میں آپ کی دکان کا وزٹ کروں گی۔ میں کہا میم آپ 2-4 دن کے بعد کریں گے، آپ اب جب نہ کریں آپ ابھی اٹھیں اور میرے ساتھ چلیں۔
आपको मेरी एसओपी में कोई फॉल्ट नजर आए, जो कानूनी सजा वो आप मुझे दें। मेरी दुकान सील करनी है, मेरी दुकान बंद करनी है, आप कर दें। एलपीजी दुकानों की बंदिश से परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं दुकानदार मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ओगरा की हिदायत के मुताबिक दोबारा कारोबार की इजाज़त दे। कैमरामैन अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। FPCCI के सीनियर नायब सदर साक़ी फयाज मक्कू के भतीजे की शादी की तकरीब डिफेंस फेज 8 में कायम निजी बैंक्वेट हॉल में जारी है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की भी शादी में तकरीब में शिरकत। शादी की तकरीब में एडिशनल IG आज़ाद खान भी शरीक हुए। तकरीब में अकील करीम ढेडी, साबिक CPLC चीफ अहमद शनाई भी शरीक हुए। शादी की तकरीब में शहर के मारूफ कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। अपडेट करें आपको FPCCI के सीनियर नायब सदर साक़ी फयाज मक्कू के भतीजे की शादी की तकरीब डिफेंस फेज 8 में कायम निजी बैंक्वेट हॉल में जारी है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की भी शादी की तकरीब में शिरकत। शादी की तकरीब में एडिशनल IG आज़ाद खान भी शरीक हुए। तकरीब में अकील करीम डेडी, साबिक CPLC चीफ अहमद शनाई भी शरीक हुए। शादी की तकरीब में शहर के मारूफ कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए कराची और लाहौर चैम्बर का इत्तेफाक। फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं, मुल्क के वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे, हमारा $12 अरब दुबई के रेगिस्तानों में पड़ा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कुदरती वसाइल को कारामद कैसे बनाएं, मईशत की राह में डिजिटल रुकावटों का खात्मा कैसे हो, टैक्स निज़ाम कैसे बेहतर किया जाए। मुल्क के 2 बिजनेस चैम्बर्स ने मुश्तरका लाहे अमल पर गौर शुरू कर दिया। कानून साजी में बिजनेस कम्युनिटी को भी नुमाइंदगी देने पर जोर। सदर लाहौर चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़हीमुर रहमान सीगल का कराची चैम्बर का दौरा, अहदेदारों से मुलाकात की और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक किया। फ़हीमुर रहमान ने कहा कि दुनिया तेज़ी से डिजिटलाइज हो रही है, जबकि हमारे ऊपर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क अपने वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहा। टैक्सेशन के काले कवानीन की वजह से हमारा $12 अरब दुबई के रेगिस्तानों में पड़ा है। इस वक्त 3 साल पहले की फिगर आप सब दोस्तों को मालूम है कि $12 बिलियन सिर्फ दुबई में हमारा पड़ा हुआ। ये $12 बिलियन जो दुबई के रेगिस्तानों में इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, मुझे आप सब बताएं, वो क्या पाकिस्तान के सरसब मैदानों में नहीं हो सकती थी? बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, इस पर हम बात भी करेंगे। ना भी बढ़ती तो हमें जो लोकलाइजेशन, जो हमारी पर्सनल कंजम्पशन थी, हमें लोकलाइजेशन, हमारी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करके हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दी जाती, तो आज ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है कभी भी ना होता। कराची चैम्बर के सदर रेहान हनीफ ने कहा कि मुल्क के 2 बड़े चैम्बर्स को मईशत के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहेअमल अपनाना चाहिए। BMG के नायब चेयरमैन जावेद बलबानी ने सवाल उठाया कि अगर माशी सिमत दुरुस्त है तो सर्कुलर डेथ क्यों बढ़ रहा है। कराची चैम्बर और लाहौर चैम्बर एक पेज पे आ जाएं और हम सच्ची बातें करें, हम अपनी इंडस्ट्रीज चलाने की बात करें। लाहौर के अंदर भी मेरे दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं भी कई सालों से लाहौर जाता हूं। लाहौर में भी बिजली का कंजम्पशन कम हो गया है। नेपरा खुद कह रहा है बिजली का कंजम्पशन कम हो गया है। कैपेसिटी पेमेंट फिर बढ़ेगी। सर्कुलर डेप्थ बढ़ गया, अखबारों में आया है। इसका क्या मतलब है? अगर मुल्क सही जा रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है? बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि पॉलिसी साजी और कानून साजी में बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। टैक्स निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो सनत व इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो सकती है। कैमरामैन अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यौम इकबाल की मुनासबत से स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट सिंध का ऐसा इक़दाम। सदीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर ऑर्फनेज बॉयज़ एंड गर्ल्स फुटसॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। हम आपकी रिपोर्ट देखिए। सिंध स्क्वाड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में फुटसॉल के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हुए। चैंपियनशिप में लड़कों की 10 और लड़कियों की 8 टीमें मध्य मुकाबला आईं और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। खिलाड़ियों ने मौका देने पर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। NGO ने हमें इनवाइट किया है और बहुत अच्छा लगा है फुटबॉल मैच में, और मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ एंजॉय करने। हम अपने टीम के साथ आए हैं, हमारे टीचर भी हमारे साथ ही हैं और हमने पहली दफ़ा इधर फुटबॉल खेला और हमें बहुत एंजॉय किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें यहाँ पर लेकर आए और हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आके खेलें और बहुत अच्छा लगा। मेहमान खुसूसी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुनव्वर मेहसन ने चैंपियनशिप में शिरकत की और इफ्तिताह किया। बच्चों की हौसला अफजाई भी की। बोले ये बच्चे ही मुस्तकबिल के मेहमान हैं। हमारे मिनिस्टर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, हमारे डायरेक्टर साहब का यही विजन था कि हम तमाम उन लोगों को मौका दें जिनको मौका नहीं मिलता। आम
लोगों के मुकाबले में, इसलिए हमने ये इनिशिएट किया, ये बच्चों को मौका दे रहे हैं इंशाल्लाह हम यहाँ को, और कोशिश कर रहे हैं कि इनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। फुटसॉल चैंपियनशिप में 100 से ज़ायद तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया। शुरा को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सैयद हबीबुल्लाह की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21।